ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پراچین اور گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا رہسیہمئی جھونپڑا تھا۔ یہ جھونپڑا اتنا چھپا ہوا تھا کہ کبھی کوئی مسافر اسے نہیں پا سکا۔ یہ الگ تھلگ گھر ایک بوڑھی عورت اور 3 نوجوان لڑکیوں کا ٹھکانہ تھا، جنہیں وہ اپنی بیٹیاں کہتی تھی۔ حالانکہ وہ اس کی اصلی بیٹیاں نہیں تھیں، مگر وہ ان سے اس طرح پیش آتی جیسے وہ اس کی اپنی ہوں، اور انہیں سورج اگنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک لگاتار کام پر لگائے رکھتی۔ لڑکیاں سب بے حد خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی میہر سب سے زیادہ دلکش تھی۔ اس کی خوبصورتی بے مثال تھی، اور اس کا مہربان اور پاک دل اسے ہر اس شخص کا محبوب بنا دیتا جو اسے دیکھتا۔ اپنی خوبصورتی کے باوجود ان بہنوں کی زندگی بہت مشکل تھی۔ بوڑھی عورت سخت مزاج تھی اور انہیں کوئی آرام نہ دیتی۔ وہ انہیں سورج کے اگنے سے لے کر تاروں کے چمکنے تک سنہری دھاگا بننے پر مجبور کرتی۔ یہ دھاگا بے عیب ہونا چاہیے تھا، ایسا کہ جیسے سورج کی روشنی اسے چھو رہی ہو۔ یہ سنہری دھاگا ایک گپت کمرے میں رکھا جاتا تھا اور بوڑھی عورت اسے بڑی سختی سے پہرا دیتی تھی۔ وہ کبھی نہ بتاتی کہ یہ دھاگا کس مقصد کے لیے تھا یا یہ کہاں سے آیا۔ کبھی کبھی وہ کئی دنوں کے لیے جھونپڑے سے غائب رہتی اور رات کے آخر میں ایک تھیلے میں رہسیہمئی چیزیں بھر کر لوٹتی۔ بہنیں اکثر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتی کہ یہ دھاگا کس لیے ہے اور بوڑھی عورت کہاں جاتی ہے، مگر وہ اس سے پوچھنے کی ہمت نہ کرتی، اس کے غصے کے ڈر سے۔ ایک شام جب بوڑھی عورت اپنی کسی مہم پر جانے کی تیاری کر رہی تھی، اس نے ہر لڑکی کو سنہری دھاگے کی 6 گولیاں دیں اور اپنی سخت چیتاونی دہرائی۔ اپنی نظریں اس جھونپڑے سے آگے نہ لے جانا، کسی بھی حالت میں کسی آدمی سے بات مت کرنا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یہ سنہری دھاگا اپنی چمک کھو دے گا اور تم پر بڑی مصیبت آ جائے گی۔ بہنیں آدر سے سر ہلاتی، لیکن جیسے ہی بوڑھی عورت چلی گئی وہ ہنسنے لگی۔ ہم جنگل میں کس سے ملیں گے؟ زینب، سب سے بڑی بہن، نے طنزیہ انداز میں کہا، اور یہ دھاگا کیسے اپنی چمک کھو سکتا ہے؟ لیلا، دوسری بہن، نے جوڑا۔ صرف میہر چپ رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا، حالانکہ وہ اس کا کارن نہیں سمجھ سکی۔ بوڑھی عورت کے جانے کے 3 دن بعد ایک نوجوان شاہزادہ شکار کے سفر پر جنگل میں آیا، مگر جنگل بہت بڑا اور اجنبی تھا اور وہ جلدی ہی راستہ بھٹک گیا۔ تھکان اور پیاس سے بے حال وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی سورج ڈوبا اس نے پیڑوں کے بیچ ایک پتلی سی راہ دیکھی۔ امید کرتے ہوئے کہ یہ راستہ اسے باہر لے جائے گا، وہ اس پر چل پڑا۔ یہ راستہ اسے حیرانی کے ساتھ اس گپت جھونپڑے تک لے آیا۔ بہنیں شام کی ٹھنڈی ہوا کا آنند لے رہی تھیں جب انہوں نے شاہزادے کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ شاہزادہ ادب سے جھک کر بولا، السلام علیکم مہربان خواتین، میں ایک بھٹکا ہوا مسافر ہوں اور آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے۔ کیا میں تھوڑا پانی پی سکتا ہوں اور کچھ دیر یہاں آرام کر سکتا ہوں؟ زینب اور لیلا کو بوڑھی عورت کی چیتاونی یاد آ گئی اور انہوں نے جلدی سے میہر کے کان میں سرگوشی کی، ہمیں اسے اندر نہیں آنے دینا چاہیے، اگر بوڑھی عورت کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں سزا دے گی۔ لیکن میہر شاہزادے کے ششٹ ویوہار اور تھکان سے چور حالت کو دیکھ کر اسے منع نہ کر سکی۔ بہنوں کے ورود کے باوجود اس نے شاہزادے کو اندر بلا لیا۔ اس نے اسے پانی اور تھوڑا سا روٹا پیش کیا اور دونوں باتیں کرنے لگے۔ شاہزادے کے ابھیان کی کہانیاں سن کر میہر منتر مگدھ ہو گئی اور وہ جلدی ہی بوڑھی عورت کی چیتاونی بھول گئی۔ گھنٹوں بات چیت کے بعد شاہزادہ اور مہر ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ان کی بہنیں کونے سے بے چینی سے دیکھتی رہیں اور ایک دوسرے سے سرگوشی کرتی رہیں۔ یہ مصیبت لائے گا، زینب بڑبڑائی۔ اگر واقعی دھاگا اپنی چمک کھو دے تو کیا ہوگا؟ لیلا نے کہا۔ اس پریشانی سے بے خبر شاہزادے نے مہر کا دھنیہ واد کیا اور وعدہ کیا کہ وہ واپس آئے گا۔ میں تمہاری مہربانی نہیں بھولوں گا مہر، اس نے کہا۔ جب میں جاؤں گا میں تمہارے پاس واپس آنے کا راستہ ڈھونڈ لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ مہر شرمیلی ہو گئی، مگر اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی ویکتی نہیں دیکھا تھا اور اس کے وعدے نے اسے امید سے بھر دیا۔ اگلی صبح جب مہر پھر سے اپنے کاٹنے کے کام میں لگی، اس نے چونک کر دیکھا۔
उसके चरखे पर धागा अपनी चमक खो चुका था। उसकी रोशन चमक अब सिर्फ मध्यम सी झलक बन गई थी। उसका दिल डूब गया और बूढ़ी औरत की तनीबीह उसके दिमाग में गूंज उठी। ये धागा अपनी चमक खो देगा और तुम पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। डरी डरी उसने ये धुंधला धागा अपनी बहनों से छुपाने की कोशिश की, मगर उन्होंने तुरंत देख लिया। मेहर, तुमने क्या किया? ज़ैनब सरगोशी में बोली। बूढ़ी औरत बहुत गुस्से में आएगी, लैला चिल्लाई। मेहर कोई जवाब नहीं दे सकी। उसका दिमाग डर और पछतावे से भरा हुआ था। जब बूढ़ी औरत वापस आएगी तो वह क्या करेगी, और इस शहजादे के साथ क्या मुसीबत आएगी जिसने उससे मिलने का वादा किया था? उस रात बूढ़ी औरत वापस आई। उसका थैला पहले से ज्यादा भारी था। जैसे ही वह झोंपड़े में घुसी, उसकी तेज नजरें तुरंत चरखों पर पड़ गईं। उसने महर के मध्यम धागे को उठाया और गुस्से से घूरने लगी। तो यह सच है, उसने गुस्से से कहा। तुमने मेरी बात नहीं मानी। महर उसके पैरों में गिर पड़ी, आंखों से आंसू बहते हुए। मेरा इरादा आपका विश्वास तोड़ने का नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। मगर बूढ़ी औरत के चेहरे पर गुस्से की परछाइयां गहरी हो गईं। क्या तुम्हें लगता है कि माफी काफी है इस नुकसान को ठीक करने के लिए? तुमने अपने ऊपर मुसीबत बुला ली है, और उस शाहजादे पर भी जो तुम्हारे रास्ते में आया। याद रखो बच्ची, ये तो तुम्हारे दुखों की शुरुआत है। महर का दिल और डूब गया। अब वह सिर्फ दुआ ही कर सकती थी कि शाहजादा किसी तरह इस मुसीबत से बच निकले जो उसने अनजाने में उसके लिए बुला ली थी। इन दिनों झोपड़े में तनाव चरम पर था। महर दिन रात मेहनत कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि सोने के धागे को पहले जैसा परफेक्ट बना दे, मगर उसकी सारी मेहनत बेकार थी। धागे की मध्यम चमक वैसे की वैसे बनी रही। उसकी बहनें भी परेशान थीं, हर समय अपने कंधों के पीछे देखती रहती, डरती थी कि कहीं बूढ़ी औरत का गुस्सा उन पर न बरसे। बूढ़ी औरत हालांकि असाधारण रूप से चुप थी। वह अपने गुप्त कमरे में लंबे घंटे बिता रही थी, खुद से बड़बड़ाती और अजीबोगरीब मालिश बना रही थी। रात को उसकी जादुई मंत्र झोंपड़े में गूंजती, जो बहनों की रीढ़ की हड्डी में डर पैदा कर देती। दूर महल में शहजादे ने अजीबोगरीब घटनाओं का एहसास किया। उसका वफादार घोड़ा बेचैन रहने लगा और उसके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। उसके शिकार के कुत्ते, जो हमेशा उसका साथ देते थे, बिना किसी कारण के भौंकने और उस पर गरजने लगे। यहाँ तक कि महल के बाग के फूल भी मुरझा जाते जब वह उनके पास जाता। बादशाह ने अपने बेटे की परेशानी महसूस की और पूछा, मेरे बेटे, तुम्हारे दिल पर ऐसा कौन सा बोझ है जो तुम्हें इस कदर गमगीन किए हुए है? शहजादा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार बोला, अब्बा जान, मैं जंगल में किसी से मिला था, वह लड़की जिसने मुझ पर मेहरबानी की और मेरा दिल जीत लिया। लेकिन जब से मैं वहाँ से लौटा हूँ, मेरे साथ अजीब बुरा घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि मुझ पर कोई आशीब या बद्दुआ सवार है। बादशाह के माथे पर शिकने पड़ गईं। ये जंगल कोई आम जगह नहीं है। कहानियाँ कहती हैं कि यह एक जादूगरनी का ठिकाना है जो मुसाफिरों को अपने जाल में फंसा लेती है। तुम्हें उस लड़की को भूल जाना चाहिए और इस जंगल से दूर रहना चाहिए। लेकिन शहजादा महर को भुला नहीं सका। उसने फैसला किया कि वह फिर से जंगल जाएगा और उसे ढूंढ निकालेगा, चाहे उसमें कितने भी खतरे क्यों ना हों। एक शाम जब शहजादा जंगल जाने की तैयारी कर रहा था, एक झुंड चिड़ियाओं उसकी खिड़की पर उतरी। वे बेचैनी से चहचहाने लगी, जैसे उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रही हों। शहजादा ने ध्यान से सुना और हैरानी की बात यह थी कि उसने उनकी आवाज़ों का मतलब समझना शुरू कर दिया। वे गा रही थीं, खबरदार रहो इस जंगल से, जहाँ साए फैलते हैं, हवा में जादू का जहर चलता है, लेकिन मोहब्बत तोड़ सकती है हर जादू का बंधन, अगर दिल और दिमाग को हौसला राह दिखाए। ये चेतावनी सुनकर शहजादे के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई, लेकिन मेहर के लिए उसकी मोहब्बत ने उसे हौसला दिया। मुझे जाना होगा, उसने खुद से कहा। अगर सचमुच कोई आशीब है तो मैं उसे ख़त्म करने का रास्ता निकालूंगा। इसी दौरान बूढ़ी औरत एक शैतानी योजना तैयार कर रही थी। उसने अपनी भविष्यवाणियों में देख लिया था कि शहजादा वापस आएगा और वह उसे रोकने का इरादा रखती थी। अपनी औषधियों और जड़ी बूटियों का उपयोग करते हुए उसने एक जादुई गोला बनाया जो रात की तरह काला था
اور طوفان اور بدقسمتی کو بلا سکتا تھا۔ گولا ہاتھ میں پکڑ کر اس نے پھسپھساتے ہوئے کہا، اس جادو کے ذریعے وہ راستہ جو وہ چنے گا بل کھائے گا اور آخرکار ٹوٹ جائے گا۔ اسے بھٹکنے دو، اسے گرنے دو، کبھی نہ پائے وہ اپنی منزل کو۔ اس نے گولا جنگل میں چھوڑ دیا، جہاں وہ پیڑوں کے بیچ تیرتا رہا، شہزادے کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ جھوپڑے میں مہر کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ کچھ کوناک ہونے والا ہے۔ اس کا چرخا ویسا ہی پڑا تھا جبکہ وہ کھڑکی سے باہر اندھیرے میں گھور رہی تھی۔ اس کا دل چنتا سے بھرا ہوا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ واپس آئے گا؟ اس نے ایک رات اپنی بہنوں سے پوچھا۔ لیلا نے گہری سانس لی۔ اگر وہ آیا تو یہ صرف اور مصیبت لائے گا۔ بوڑھی عورت کا غصہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ زینب نے جوڑا، تمہیں اسے بھول جانا چاہیے مہر، اس سے کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن مہر شہزادے کی نرم مسکان اور اس وعدے کو نہیں بھول سکی جو اس نے کیا تھا۔ اس کے دل کی گہرائی میں وہ جانتی تھی کہ وہ لوٹے گا اور اسے اس کی سلامتی کا ڈر تھا۔ 5ویں رات شہزادہ پھر سے جنگل میں داخل ہوا۔ وہ راستہ جو اسے پہلے جھوپڑے تک لے گیا تھا اب گھاس پھوس اور جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ گہرائی میں گیا، پیڑ اس کے چاروں اور بند ہونے لگے، ان کی شاخیں پنجوں کی طرح مڑتی ہوئی۔ ہوا بھاری ہو گئی اور زمین سے ایک عجیب سی دھند اٹھنے لگی۔ اچانک جادوئی گولا دھند میں پرکٹ ہوا، دھیمی روشنی سے چمکتا ہوا۔ اس میں سے ایک اندھیری اورجا پھوٹ رہی تھی، اور جب شہزادہ اسے چھونے کے لیے بڑھا تو زمین اس کے پیروں کے نیچے ہلنے لگی۔ گولا تیزی سے ہٹ گیا اور اسے اور گہرے میں لے گیا۔ خطرے کے باوجود شہزادہ آگے بڑھتا رہا، مہر کو ڈھونڈنے کا سنکلپ کیے ہوئے۔ جھوپڑے میں مہر کھڑکی کے پاس بیٹھی اندھیرے میں گھور رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور پھسپھسائی، ہے جنگل کے پکشیوں، اگر تم میری آواز سن سکتے ہو تو کرپیا شہزادے کو راستہ دکھاؤ، اسے میرے پاس لاؤ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جنگل کے پکشی جو ہمیشہ مہر کے کومل دل کے کارن اس سے پیار کرتے تھے، اس کی دعا سن کر اکٹھا ہو گئے۔ وہ جھنڈ کی شکل میں اڑتے ہوئے شہزادے کو ڈھونڈنے نکلے۔ ان کے گیت دھند کو چیرتے ہوئے اس کے لیے ایک راستہ بناتے گئے۔ شہزادے نے پکشیوں کے گیت سنے اور امید کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ ان کی آوازوں کے پیچھے چلتے ہوئے وہ پھر سے جھوپڑے کے راستے پر آ گیا۔ جیسے ہی وہ پاس پہنچا، دھند چھنٹنے لگی اور پیڑ کم ڈراونے لگنے لگے، لیکن بوڑھی عورت کے پاس اس کے لیے آخری جال تھا۔ وہ سایوں میں چھپی ہوئی شہزادے کو پاس آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دوسرا جادو تھا، ایسا جادو جو ہمیشہ کے لیے اس کی قسمت پر مہر لگا سکتا تھا۔ جیسے ہی شہزادہ جھوپڑے کے پاس پہنچا، بوڑھی عورت کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ سایوں میں اپنی چھپنے کی جگہ سے ایک منتر پڑھنے لگی۔ پیڑوں کی جڑوں اور ٹھنڈی رات کی ہوا کی قسم، ڈر ان دلوں کو جکڑ لے جو ہمت کرے، جو قدم بھی وہ اٹھائے زمین اس کے نیچے کانپ جائے۔ زمین ہلنے لگی اور شہزادہ لڑکھڑا گیا۔ اوپر جو پکشی چکر لگا رہے تھے بے چینی سے چہچہا رہے تھے، جیسے اسے ہلچل میں رہنے کے لیے کہہ رہے ہوں۔ ان کی مارگ درشن سے طاقت پراپت کرتے ہوئے شہزادہ اپنی راہ پر بڑھتا رہا، مہر سے پھر سے ملنے کا سنکلپ کیے ہوئے۔ آخرکار شہزادہ اس کھلے میدان میں پہنچ گیا جہاں جھوپڑا تھا۔ اسے راحت ملی جب اس نے مہر کو دروازے پر انتظار کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا جب اس کی نظر شہزادے پر پڑی۔ وہ دوڑ کر اس کی طرف بڑھی، اس کی سنہری چھوٹی ہوا میں لہراتی ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو گلے لگاتے، بوڑھی عورت سایوں سے باہر آ گئی۔ اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہوا کا ایک جھونکا میدان میں سے گزرا، مہر اور شہزادے کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ مورکھ لڑکے، بوڑھی عورت نے چیخ کر کہا، کیا تم سچ میں سوچتے ہو کہ تم میری مرضی کے خلاف جا سکتے ہو اور میری چیز لے سکتے ہو؟ یہ لڑکی میری ہے اور میں اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گی۔ شہزادہ اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ وہ تمہاری نہیں ہے، اس نے مضبوطی سے کہا۔ مہر کو اپنا راستہ خود چننے کی آزادی ہے اور میں اسے تم سے سرکشت رکھوں گا۔ بوڑھی عورت ہنس پڑی۔ اس کی آواز جنگل میں عجیب طرح سے گونجنے لگی۔ سرکشت رکھو گے؟ تم تو خود کو بھی سرکشت نہیں رکھ سکتے۔ آؤ میں تمہیں اصلی جادو کی طاقت دکھاتی ہوں۔
उसने अपना हाथ हवा में घुमाया और जंगल से एक भयानक साएदार प्राणी को बुला लिया। वह दरिंदा, जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं और पंजे तलवार की तरह तेज थे, शहजादे पर झपट पड़ा। शहजादे ने अपनी तलवार निकाल ली, प्राणी का सामना करने के लिए तैयार। हालांकि उसका दिल डर से धड़क रहा था, लेकिन मेहर के लिए उसका प्यार उसे लड़ने का साहस दे रहा था। दरिंदा ने अपने पंजों से हमला किया, लेकिन शहजादा बचते हुए अपनी तलवार से जवाब दिया। दूसरी ओर महर डर से यह दृश्य देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वह जानती थी कि वह चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती, जबकि शहजादा अपनी जान खतरे में डाल रहा था। उसे बूढ़ी औरत के खुफी कमरे का ख्याल आया, जहां जादुई चीजें रखी हुई थीं। शायद उनमें से कोई शहजादे की मदद कर सकती थी। वह जल्दी से अंदर गई और खुफी कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ पाया। अंदर शेल्फ पर चमकती हुई बोतलें, अजीब चीज़ें और जादुई किताबें रखी थीं। उसकी नज़र दीवार पर लटके एक सुनहरी लॉकेट पर पड़ी। उसने उसे तुरंत ले लिया और एक गर्मजोशी महसूस करते हुए बाहर भागी। मोहर ने बाहर आकर शहजादे को पुकारा, यह लो। उसने लॉकेट उसकी ओर फेंका और जैसे ही लॉकेट शहजादे के हाथ में आया, उसे एक चमकती हुई रोशनी निकली। साया जैसी मखलूक दर्द से चीखती हुई पीछे हट गई और फिर धुएं में घुल गई। बूढ़ी औरत गुस्से से चीख पड़ी, नादान लड़की, तुमने मेरी अपनी जादुई चीज मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की हिम्मत की। शहजादा, जो अब लॉकेट की ताकत से मजबूत महसूस कर रहा था, बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ा। तुम्हारा जुल्म यहीं खत्म होता है। इस जंगल को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। बूढ़ी औरत ने गर्जना करते हुए कहा, लेकिन वह जानती थी कि वह हार चुकी है। ये खत्म नहीं हुआ। उसने दांत पीसते हुए कहा। महर और शहजादे पर आखिरी गुस्से भरी नजर डालकर वह अंधेरे में गायब हो गई, अपने बददुआ के शब्द हवा में छोड़ते हुए। बूढ़ी औरत के जाने के बाद जंगल ने जैसे चैन की सांस ली। पक्षियों ने फिर से चहचहाना शुरू कर दिया और भारी माहौल खत्म हो गया। महर और शहजादा एक साथ खड़े थे, उनके हाथ एक दूसरे के हाथों में, एक पल की शांति महसूस करते हुए। तुम ठीक हो? शहजादे ने नरमियत से पूछा। महर ने सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा था। मैं तुम्हारे लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हूं, शहजादा ने ईमानदारी से कहा। लेकिन हम यहाँ नहीं रह सकते। बूढ़ी औरत वापस आएगी और उसका जादू बहुत ताकतवर है। तुम्हें मेरे साथ मेरे महल चलना होगा, जहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। महर ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरी बहनें, मैं उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकती। हम उनकी मदद का रास्ता भी निकालेंगे, शहजादा ने वादा किया। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा। जब शहजादा और महर रवाना होने के लिए तैयार हुए, जंगल के पक्षी उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, विदाई गीत गाते हुए। महर ने झोपड़ी की तरफ आखिरी बार देखा। उसके दिल में अपनी बहनों को छोड़ने का दुख था। शहजादे ने उसे अपने घोड़े पर सवार किया और वे दोनों रात में निकल पड़े। उनके रास्ते को सुनहरी लॉकेट की नरम रोशनी ने रोशन किया, लेकिन बूढ़ी औरत के शब्द उनके दिमाग में गूंजते रहे, एक डरावनी याद दहानी के रूप में कि उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई। तुम समझते हो कि तुम जीत गए हो, लेकिन बद्दुआ तो अभी शुरू हुई है। जंगल से फरार होने के बाद शहजादा और महर कई घंटों तक चांदनी के नीचे घोड़े पर सवार रहे। जब वे आखिरकार शहजादे की सल्तनत के दरवाजे पर पहुंचे, तो महर ने किले की शानदार दीवारों और चमकते हुए बुर्जों को हैरानी से देखा। रक्षकों ने शहजादे को पहचानते ही तुरंत दरवाजे खोल दिए और उसकी वापसी की खबर तेजी से फैल गई। जैसे ही महर महल के अंदर प्रवेश करती है, महल खुशी से गूंज उठा। सेवक और अमीर शहजादे और उसके साथ मौजूद रहस्यमयी लड़की का स्वागत करने के लिए इकट्ठे हो गए। बादशाह और मल्लिका दौड़ते हुए अपने बेटे को गले लगाने पहुंचे। उसे सही सलामत देखकर खुशी से निहाल हो गए। ये खूबसूरत युवा लड़की कौन है? मल्लिका ने महर की खूबसूरती और गरिमा को देखकर पूछा। यह महर है, सबसे बहादुर और दयालु आत्मा जिसे मैं कभी मिला हूँ, शहजादे ने महर का हाथ थामते हुए कहा। उसने जंगल में मेरी जान बचाई और अब मैं चाहता हूँ कि वह हमेशा मेरे साथ रहे। बादशाह और मल्लिका ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरों पर प्रशंसा की झलक दिखी।
बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, महर, तुम यहाँ स्वागत योग्य हो। यह महल अब तुम्हारा घर होगा। शहजादे ने महर से शादी का ऐलान करते ही महल जश्न से गूंज उठा। शादी की तैयारियां तुरंत शुरू हो गईं। बेहतरीन दर्जियों ने महर के लिए एक लिबास तैयार किया जो बादलों की तरह नर्म रेशमी धागों से बना था और सोने की कढ़ाई से सजा हुआ था। महल के हॉल फूलों के हारों से सजाए गए और संगीतकार खुशी के नगमे तैयार करने में व्यस्त हो गए। लेकिन महर इन तैयारियों से पूरी तरह से आनंदित नहीं हो पाई। उसका दिल अपनी बहनों की याद से भारी था जो अब भी जंगल में कैद थीं। शहजादे ने उसका दुख महसूस किया और उसे यकीन दिलाया, जब हम शादी के बंधन में बंध जाएंगे तो हम वापस जाकर तुम्हारी बहनों को आज़ाद करेंगे। हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। शादी का दिन आया और वह एक बेमिसाल दृश्य था। महर अपने लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी सुनहरी छोटी चमकते हुए जवाहरात से सजी हुई थी। शहजादा गर्व से उसके साथ खड़ा था, नीले और सुनहरे शाही लिबास में लिबासित। कार्यक्रम महल के शानदार बाग में हुआ, जहाँ खिलते हुए गुलाबों के मेहराब के नीचे वे एक दूसरे के साथ खड़े थे। अमीर और गांव वाले सभी इस मिलन को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे और उनके नारे साम्राज्य में गूंज रहे थे। जैसे ही महर और शहजादे ने वचन लिए, आकाश रोशन हो गया, मानो आकाश ने भी उनके मिलन को आशीर्वाद दिया हो। शादी के बाद महर ने महल में अपनी नई जिंदगी को अपनाना शुरू किया। उसने अपनी मेहरबानी और समझदारी से सभी के दिल जीत लिए। साम्राज्य के लोग अपनी नई शहजादी से प्यार करने लगे और शहजादे का प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया। लेकिन महर अपनी बहनों या उनके सामने मौजूद खतरों को नहीं भूली। उसने और शहजादे ने जंगल वापस जाने और अपनी बहनों को आज़ाद करने की योजना बनाना शुरू कर दिया, इस इरादे के साथ कि वे बूढ़ी औरत के आतंक को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। फिलहाल महर और शहजादा अपनी खुशी के दिनों का आनंद ले रहे थे, प्यार और उम्मीद के माहौल में घिरे हुए। महल जो कभी शानदार लेकिन खाली था, अब जिंदगी और हंसी से गूंज रहा था और साम्राज्य उनकी खुशियों की रोशनी में तरक्की कर रहा था। इस प्रकार संघर्ष का एक अध्याय समाप्त हुआ और प्यार और मिलन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। हालांकि जंगल की चुड़ैल का साया अब भी उनके ऊपर मंडरा रहा था। महर और शहजादा हर उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे जो उनके रास्ते में आ सकती थी।